ഇവിടെ എത്തിയേക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ ഞങ്ങളുടെ കമ്മിറ്റിയുടെ അവസാനത്തെ ഇവന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ 10th സെറമണി. സോ നമ്മുടെ ആനിവേഴ്സറി പ്രോപ്പറായി നമ്മളെ വെൽക്കം ചെയ്ത് തുടങ്ങാനായി നമുക്ക് 2 ആങ്കേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ കോളില്. ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ നമുക്ക് UKKCYLന്റെ ഫസ്റ്റ് എവർ വെർച്വൽ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റ് ഞങ്ങള് മൈലാഞ്ചി മണവാട്ടി എന്ന കോമ്പറ്റീഷനിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് മേടിച്ച മേഘ, പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ UKKCYLന്റെ എനർജറ്റിക് ആയ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ ആൻഡ് ട്രഷറർ യേശുദാസ്, രണ്ടുപേരും കോളിലുണ്ട്. So they'll be hosting the event for us. So I pass on the I open up the floor to Megha and Eshras. So thank you, Blaise today for the intro. Megha, let's begin, shall we? So good evening, fellow Canaanites. Welcome to the 10th anniversary of UKKCYL. It's a virtual program, 2021. My name is Yeshdas Joseph, and I'm from Derby Unit. And currently, as Blaise said, I'm the current UKKCYL treasurer. And my name's Megha Sibi, and I'm from Stoke-on-Trent Unit. UK Knanaya Yuvajana Sangranaya UKKCYLന്റെ 10th anniversary opening ceremony-ലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ കോവിഡ് സമയത്തും നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒത്തുകൂടി നമ്മുടെ ജ്ഞാനായ പൈതൃകം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ അവസരം തന്ന ദൈവത്തിന് നമുക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. ഇന്നേക്ക് 10 വർഷം മുൻപ് മിഡ് വെയിൽസിൽ രൂപമെടുത്ത UKKCYL എന്ന സംഘടന ഇന്ന് യുകെയുടെ 40 ജ്ഞാനായ യൂണിറ്റുകളിലും പടർന്നു പന്തിച്ചു. Within 10 years of UKKCYL, I am proud to say that we have skyrocketed expectations and reached global recognition. This highlights the potential we Knanaya youths can create with the spirit that's passed on from generations. I am sure in the next 10 years, we will reach better and new levels. Starting from baseline to today, 5 committees drove UKKCYL to reach today. Even in the global pandemics made us reach new levels like the virtual youth fest. Therefore, without further ado, let's get the party started. So ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ prayer song മാർത്തോമിനാണ്, which has been pre-recorded and sung by Sean Tommy from Worcestershire, Jen and Don Pips from Birmingham. So നമുക്ക് prayer songലേക്ക് കടക്കാം. Okay, so thank you, Sean and team, for the beautiful prayer song. Handing over to Yeshudas now. Thank you, Megha. So, അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു സ്പീച്ച് പറയാനായിട്ട് നമ്മുടെ ever energetic and നമ്മുടെ proud secretary-നെ ഞാൻ ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Blaise, please step forward. Thank you, Yeshudas. Ellarkum welcome. So I think over the last 10 years, more than anything, United Kingdom Knanaya Catholic Youth League has been a platform for personal and spiritual development of the Knanaya Catholic youth in the UK.
UKKCYL has nurtured the talents of many young individuals, as well as be a channel for creating long-lasting friendships. Today, as we celebrate the opening ceremony of UKKCYL's 10th anniversary, I am proud to have been part of this journey and would like to remember everyone who contributed to the growth of UKKCYL and enabled the achievement of this milestone. 10 വർഷം മുമ്പ് ഇതുപോലെ ഒരു തണുപ്പുള്ള ദിവസമാണ് മിഡ് വെയിൽസിൽ വെച്ച് UKKCYL തുടക്കം കുറിച്ചത്. അന്ന് മുതൽ KCYL ഒരുപാട് വളർന്നു. പക്ഷേ UKKCYLന്റെ പ്രൈം ടൈം വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ പുതിയ ജനറേഷന്റെ ചിന്തകളും ഐഡിയസും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. അത് UKKCYL ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ചാലഞ്ച് കൂടിയാണ്. So to overcome those challenges, we need to find better ways of doing things and embrace positive changes that are in line with our Knanaya traditional values and Catholic faith. With that being said, may UKKCYL continue to grow stronger and unite all UKKCYL members to protect and practice our Knanaya heritage and identity. എനിക്ക് ആദ്യമായി നമ്മുടെ ഓപ്പണിംഗ് സെറമണിയിലേക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യാനുള്ളത് കഴിഞ്ഞ 2 കൊല്ലമായി UKKCYLനെ ലീഡ് ചെയ്യുകയും പ്രസിഡന്റ് ആയപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചേഞ്ച് കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ UKKCYL വരുത്തുവാൻ വളരെ ട്രൈ ചെയ്യുകയും UKKCYLനെ ഗ്രേറ്റർ ഹൈറ്റ്സിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഹാർഡായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത UKKCYLന്റെ പ്രസിഡന്റ് മിസ്റ്റർ ടെനിൻ ജോസ് കടുതോടിൽ. അടുത്തതായി ജ്ഞാനായ കത്തോലിക്ക മലങ്കര സഭയുടെ മെത്രാനായ നമ്മുടെ ബിഷപ്പ് ഗീവർഗീസ് മാർ അബ്രൈം പിതാവിന് UKKCYLന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്വീകരണവും അതിനോടൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ 10th ആനിവേഴ്സറി ഓപ്പണിംഗ് സെറമണി സെലിബ്രേഷനിലേക്ക് സ്വാഗതവും ഞാൻ ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ജ്ഞാനായ സമുദായത്തിന് ഇതൊരു അഭിമാന നിമിഷം കൂടിയാണ്. കാരണം പ്രഥമ മെത്രാൻ എന്ന പദവി കൂടിയാണ് നമ്മുടെ മെത്രാന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. അടുത്തതായി എനിക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മുടെ UKKCYL ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ആകെ മാറാത്തതുള്ളതും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ളതും ഒരാളാണ്. അത് നമ്മുടെ സജീച്ചനാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബാക്കി ആരേക്കാളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹാർഡസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സജീച്ചനാണ് നമ്മുടെ ഈ UKKCYL ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട സുജിമോൻ അച്ഛനെ ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ 10th ആനിവേഴ്സറി ഓപ്പണിംഗ് സെറമണിയിലേക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു. UKKCYLന്റെ പേരന്റൽ ഓർഗനൈസേഷനും ഞങ്ങളുടെ അഡ്വൈസറുമായ UKKCയുടെ പ്രസിഡന്റ് തോമസ് അങ്കിളിനെ വളരെ റെസ്പെക്ടോടെ അടുത്തതായി ഞാൻ നമ്മുടെ ഓപ്പണിംഗ് സെറമണിയിലേക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് സഹായത്തിനും മോർ ദാൻ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഞങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ടുള്ള UKKC വുമൻസ് ഫോറം ചെയർപേഴ്സൺ ഡാളി ആന്റീനെ ഞാൻ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു. അടുത്തതായി UKKCYLന്റെ ഫസ്റ്റ് എവർ പ്രസിഡന്റ് സുബിൻ ചേട്ടായിനെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ വെൽക്കം ചെയ്തു. ചേട്ടായോടൊപ്പം ചേട്ടായുടെ ഫസ്റ്റ് കമ്മിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ട്രഷറർ ടിജോ ചേട്ടായിനെയും സെക്രട്ടറി ദീപ ചേട്ടായിനെയും ഞാൻ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു. അവരോടൊപ്പം UKKCYL തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫസ്റ്റ് UKKCYL നാഷണൽ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഷെറി ആന്റി ആൻഡ് സാബു അങ്കിൾ, അവർ രണ്ടുപേരും ഇപ്പോൾ എന്ത് സഹായം ചോദിച്ചാലും they are ready to offer continuous support and work with us. So അവരെ രണ്ടുപേരെയും ഞാൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു ടു ആ ഓപ്പണിംഗ് സെറമണി. അടുത്തതായി UKKCYLന്റെ കറന്റ് നാഷണൽ ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയ സിൻഡോ ചേട്ടായി ആൻഡ് ജോമോൾ ആന്റി, ഞങ്ങളുടെ കമ്മിറ്റിക്കും മുന്നുണ്ടായിരുന്ന കമ്മിറ്റിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഏറ്റവും ബിഗസ്റ്റ് മോട്ടിവേഷൻ തന്നത് അവരായിരുന്നു. ഞങ്ങളെ കോൺസ്റ്റന്റ്ലി pushing to be our best. അതായിരുന്നു അവർ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ചെയ്തത്. അവരുടെ ടൈമും അവരുടെ എഫേർട്സും UKKCYL അവർ ഒത്തിരി ഗിവ് അപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ അവർ രണ്ടുപേരെയും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു ടു ആ ഓപ്പണിംഗ് സെറമണി. അതിനോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ ഇൻവിറ്റേഷൻ സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന പാസ്റ്റ് UKKCYL പ്രസിഡന്റ്സ് അമിത്, ഷിബൽ ആൻഡ് ജോൺ, alongside them the committee members who dedicated their time and efforts to the growth of UKKCYL over the years. Very gladly welcoming you to our opening ceremony. അതിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ respected UK ജ്ഞാനായ priest, അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്ന എൻ്റെ മറ്റ് UKKCYL Central Committee members who have had the privilege of working with over the last 2 years. Recently elected ആയിരിക്കുന്ന UKKCYL
unit office bearers and directors, all UKKCYL friends, members and family. വളരെ സന്തോഷത്തോടെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ നമ്മുടെ UKKCYLന്റെ 10th anniversary ഓപ്പണിംഗ് സെറമണിയിലേക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു. അടുത്തതായി നമ്മുടെ 10th anniversary സെലിബ്രേഷൻ ഒഫീഷ്യലി ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു മെസ്സേജ് തരാൻ നമ്മുടെ ബിഷപ്പിനെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. അതിനായി ഞാൻ മേഘയ്ക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, Blaise Chatai. So Blaise Chatai പറഞ്ഞതുപോലെ it's time to inaugurate our ceremony by the Honorable Bishop Givargis Mar Ephraim. So ബിഷപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കോട്ടയം അതിരൂപതയുടെ രണ്ടാമത്തെ സഹായമെത്രാനാണ്. മലങ്കര പുനരൈക്യത്തിന്റെ ശതാബ്ദി വർഷത്തിൽ കോട്ടയം അതിരൂപതയ്ക്ക് ദൈവം നൽകിയ വലിയ ഒരു സമ്മാനമാണ് അഭിവന്ദ്യ ഗീവർഗീസ് മാർ എഫ്രൈം പിതാവ്. യുവജനങ്ങളെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്ന പിതാവാണ്. ആൻഡ് അതുപോലെ at the same time he's also a very talented iconographer. So നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ പിതാവിനെ വെൽക്കം ചെയ്യാം for the inauguration. Thank you, Megha. പ്രിയ സജി അച്ഛൻ, UKKCYLന്റെ ഭാരവാഹികളെ, ശ്രീ ബ്ലെയ്സ്, യേശുദാസ് തുടങ്ങിയ എല്ലാവരെയും, അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ ഭാരവാഹികളായി വരുന്നവരെയും, എന്നെ നിങ്ങളുടെ ഈ 10th anniversary നിങ്ങളുടെ യുവജന സംഘടനയുടെ എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിന് ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് അച്ഛനും സംഘടനയുടെ ഭാരവാഹികൾക്കുമെല്ലാം ഞാൻ പ്രത്യേകം നന്ദി അർപ്പിക്കുകയാണ്. ആദ്യമേ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതുപോലെ നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിന്നും അകന്ന് നിങ്ങൾ മറ്റൊരു പ്രവാസി കേന്ദ്രത്തില്, പ്രത്യേകിച്ച് UK-ല് നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഈ കോവിഡ് പാൻഡമിക്കിന്റെ ഈ പശ്ചാത്തലത്തില് നമ്മുടെ യുവജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കരുത്ത് ആത്മീയമായി ലഭിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. നമുക്ക് ആത്മീയമായി കരുത്ത് ലഭിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കർത്താവിൽ നിന്നും ദൈവത്തിൽ നിന്നുമാണ്. ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തില് നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ ഇറക്കിയ യുവാക്കളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇറക്കിയ ശാക്രിയ ലേഖനം നമുക്കറിയാം. അതിന്റെ പേര് ക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ ക്രിസ്തു ക്രിസ്തു നമ്മളുടെ ജീവിതത്തില്, യുവാക്കളുടെ ജീവിതത്തില് എപ്പോഴും വളരെ എലയുവായിരിക്കും. അപ്പൊ ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം ആയിരിക്കണം നമ്മളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും. നമ്മുടെ യുവാക്കളായ നിങ്ങളുടെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പമായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ക്രിസ്തു മരിക്കുന്നത് ഒരു യുവാവായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ യുവത്വം എന്താണ് എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവിന് നല്ലവണ്ണം അറിയാം. യുവാവായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് അവൻ മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് നിത്യമായി ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ക്രിസ്തു ഒരു യുവാവായിട്ടാണ് ഈസ് ലിവിങ് ഫോർ എവർ. അപ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പം ഈ യുവാവായ ക്രിസ്തു ഉണ്ട് എപ്പോഴും. അപ്പൊ ആ ഒരു ചിന്തയോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്കൊരു ക്രിസ്ത്യൻ വൈബ്രൻസ് ഉണ്ടാകണം. വൈബ്രന്റ് ആയിരിക്കണം നിങ്ങളെപ്പോഴും ക്രിസ്തുവിൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ യേശുദാസ് ഒക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, അടുത്തൊരു ഡെക്കേഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടുകൂടി കടന്നു ചെല്ലുവാനും നിങ്ങളുടെ സംഘടന കൂടുതൽ സജീവമായിട്ട് എലവായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം. അതിനായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്ലീസ് ലിവ് അപ് ടു ദാറ്റ് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ പിൻപില് മറ്റ് എല്ലാവരുടെയും നമ്മുടെ മറ്റ് KCC സംഘടനകളുടെ എല്ലാം സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. അവരുടെ എല്ലാ പ്രോത്സാഹനവും
ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ പിൻപിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. സഭ നിങ്ങളുടെ പിൻപിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. വൈദികർ നിങ്ങളുടെ പിൻപിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. മെത്രാന്മാരുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ സന്തോഷത്തോടു കൂടി നമുക്ക് മുൻപോട്ട് നീങ്ങുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയട്ടെ. എല്ലാ ഭാവങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് നേരുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ഭാരവാഹികളൊക്കെയും ചെയ്ത നല്ല കാര്യത്തിന് പ്രത്യേകം അവരെ നന്ദിയോടുകൂടി അനുസ്മരിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പുതിയ ഭാരവാഹികൾക്ക് എല്ലാവിധ മംഗളങ്ങളും ആശംസകളും സ്നേഹപൂർവം നേരുകയാണ്. യുവാവായ ക്രിസ്തു നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സമർത്ഥമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമേൻ. Thank you so much, Pidave, for your valuable words. So, അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ever energetic, നമ്മുടെ own and സ്വന്തം president ആയ ടെനിൻ ചേട്ടായനെ please welcome him onto the stage. Come on, ചേട്ടായി. ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ടെനിൻ ജോസ് കടുതോടിൽ. തുടങ്ങുന്ന തന്നെ അഭിമന്യ പിതാവേ, ഗീവർഗീസ് മാർ അപ്രേം പിതാവേ, ബഹുമാനപ്പെട്ട സജിയേറ്റ മറ്റ് വിശിഷ്ട വൈദികരെ, റെസ്പെക്റ്റഡ് UKKCA Women's Forum Committee members, മാതാപിതാക്കളെ, and all my dear KCYL friends. ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് KCYLന്റെ 10th ആനിവേഴ്സറിക്ക് മുമ്പ് ഈ KCYLന്റെ ഒരു ഭാഗമാകാൻ പറ്റിയാലും ഈ ആനിവേഴ്സറിക്ക് ഒരു തുടക്കം കുറിക്കാനായിട്ട്. മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല, KCYL 2011 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ മുതൽ KCYL ഒരു ആക്റ്റീവ് മെമ്പർ ആയിട്ട് KCYL കൂടെ വളരാനും KCYL എന്തോരം മാറി എന്ന് നേരിട്ട് കണ്ടറിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. അതിന്റെ കൂടെ KCYLന്റെ കമ്മിറ്റി കയറാനും ഞങ്ങളാലാവുന്ന രീതിയിൽ വളരെ നല്ല ഇമ്പാക്ട് കൊണ്ടുവരാനും പറ്റിയാൽ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള സീനിയർ ചേട്ടന്മാർ ചേച്ചിമാരും കൂടെ നല്ല രീതിയിലാണ് കമ്മിറ്റി കൊണ്ടുവന്നതും അവർ തലമുറ കൈമാറിയാവുന്ന സ്പിരിറ്റും എനർജിയും ക്നാന സ്പിരിറ്റും ഒട്ടും ഞങ്ങൾ കുറയ്ക്കാതെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. ആൻഡ് ഇന്ന് എലക്ട് ചെയ്ത കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സിനോടും ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള അതേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങളും ഇതേ സ്പിരിറ്റ് കീപ്പ് ചെയ്യണം. ക്നാനായ തനിമയെ ഒട്ടും വിട്ടുകൊടുക്കാതെ നല്ല രീതിയിൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഇനിയും വളർത്തണം. ആൻഡ് ഓവർ ദ 10 years നമുക്കിത് ക്ലിയർലി കാണാനും പറ്റും. തുടക്കത്തിൽ നമ്മുടെ ഇനീഷ്യലി ഒരു 22 യൂണിറ്റ്സ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ഈ 10th year ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ സന്തോഷത്തോടെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ 40 യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് വളർന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങൾ വേറൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓരോ കമ്മിറ്റിയും വരുമ്പോഴും ഓരോ യൂണിറ്റ് മെമ്പേഴ്സിന്റെയും കഴിവുകൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാറുന്നു. ആൻഡ് നമ്മുടെ ഓരോ പരിപാടികളിലും ഓരോ ഇവന്റ്സിലും നമുക്കത് എടുത്തു കാണാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ആൻഡ് എനിക്ക് ഇനിയും ഉറപ്പുണ്ട്, ബ്ലേസ് പറഞ്ഞ പോലെ KCYLന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇതുവരെ തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതേ കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് ഇനിയും പോട്ടെ എന്ന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. താങ്ക് യു എവരിവൺ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അതുപോലെ തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട വേറൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ UKKCA വുമൻസ് ഫോമിന്റെയും സപ്പോർട്ട്. ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഈ പുതിയ കമ്മിറ്റിയായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇനഫ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഡ്യൂ ടു കോവിഡ്. ബട്ട് എന്നാൽ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് അവർ തന്ന സപ്പോർട്ടും സ്നേഹം ഗൈഡൻസും ഒട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് മറക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല. വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ടാണ് നമുക്ക് തന്നത്. ആൻഡ് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഈ 10th ആനിവേഴ്സറി ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സുബിൻ ചേട്ടനെയും ദീപു ചേട്ടനെയും ബാക്കി എല്ലാം ടിജോ ചേട്ടനെ എല്ലാവരും നേരിട്ട് കണ്ടതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം അവരന്ന് തന്ന ആ ഗൈഡൻസും ആ ഒരു മോട്ടിവേഷനുമാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇന്ന് ഈ ഒരു കമ്മിറ്റിയിൽ എത്തിക്കാനും ഈ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് വരാനും നല്ലൊരു ഇമ്പാക്ട് കൊണ്ടുവരാനുള്ള സാധിച്ചത്. ആൻഡ് ഞങ്ങളുടെയും പ്രാർത്ഥനയും സഹകരണം അതാണ്. ഇനി വരും കമ്മിറ്റികളിൽ ഞങ്ങൾക്കും അവർ തന്ന ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഞങ്ങൾക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സോ വൺസ് അഗെയിൻ, ഞാൻ ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊന്നുള്ള എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ പിതാവാണ്. നമ്മുടെ പുതിയ പിതാവ് വന്നു. നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് നേരിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി തെക്കൻസ് പോലത്തെ നല്ലൊരു വെന്യൂവിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടിയായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും പിതാവിന് സമയം കണ്ടെത്തി ഇതിൽ വരാനും ഞങ്ങളുടെ ഈ ഇനാഗ്രേഷൻ സെറമണിയിൽ പങ്കെടുക്കുവാനും നല്ല മെസ്സേജുകൾ തന്ന് ഞങ്ങളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെന്ന പിതാവിനും എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു. Thank you, ടെനിൻ ചേട്ടായി. Okay, so ഇനി അടുത്തതായി ഈയിടെ UKKCYL നടത്തിയ ഫസ്റ്റ് എവർ വെർച്വൽ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിൽ പുരാതന പാട്ട് മത്സരത്തിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് നേടിയ ബർമിംഗ്ഹാം യൂണിറ്റിൽ നിന്നുള്ള നമിത മാത്യുവിന്റെ പെർഫോമൻസ് ആണ്. സോ ലെറ്റ്സ് സിറ്റ് ബാക്ക് ആൻഡ് എൻജോയ് ഹർ പെർഫോമൻസ്.
വാക്കക്കൊണ്ട് മുത്തണ കേട്ട് തുള്ളിയാമിന്നുള്ളില വന്ന് നീയോ കടല് പ്രിയാനേ നീയോ കടല് വാക്കക്കൊണ്ട് മുത്തണ കേട്ട് കാറ്റ് പോലെ വട്ടം വച്ച് കണ്ണിടയിൽ മുത്തം വച്ച് ശ്വാസമാകെ തീനിറച്ച് Okay, that was beautifully sung by Namita. So thank you so much, Namita, for your amazing performance. Okay, guys. So next on, we'll move on. നമ്മുടെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ഫെസിലിറ്റേഷൻ സ്പീച്ച് പറയാൻ വരുന്നത് ഫാദർ സജി അച്ഛനാണ്. നമ്മുടെ സ്വന്തം സജി അച്ഛൻ who worked tirelessly with UKKCA to build നമ്മുടെ ഇപ്പത്തെ well known UKKCYL. So please, Acha, let's hear your words. ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അഭിവന്യ ഗീവർഗീസ് മാർ അഫ്രൈം പിതാവേ, UKKCYL പ്രസിഡന്റും ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗിന്റെ അധ്യക്ഷനുമായിരിക്കുന്ന ടെനിൻ, ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരെ, നാഷണൽ ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കുന്ന സിൻഡോ ആൻഡ് ജോമോൾ, UKKCYL സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ്, UKKCYLന്റെ അഡ്വൈസേഴ്സ് ആയിരിക്കുന്ന UKKCA പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ തോമസ്, വനിതാ ഫോറം ചെയർപേഴ്സൺ
വനിതാ ചെയർപേഴ്സൺ ഡാർലി ശശി. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്രത്യേക ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന വിവിധ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കമ്മിറ്റി UKKCY എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് സുബിൻ മുതൽ അമിത്, സിബിൽ, ജോണി, ടെനിൻ ഇതുവരെയുള്ള കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ്, ഒപ്പം പ്രഥമ നാഷണൽ ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്ന ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ നാഷണൽ ഡയറക്ടേഴ്സ് UKKCY സ്ഥാപക സമയത്തെ ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്ന ശ്രീമതി ഷെറി ബേബി ആൻഡ് മിസ്റ്റർ സാബു കുര്യാക്കോസ്. അതുപോലെ UKKCY എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണോ അത് ആയിരിക്കുന്നത് മെമ്പേഴ്സാണ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാ UKKCY നാഷണൽ കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സ്, ഡയറക്ടേഴ്സ്, ഓൾ UKKCY ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ്. ഏറ്റവും അഭിമാന മുഹൂർത്തമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കോട്ടയം അതിരൂപതയുടെ സെന്റിനറി ഇയർ, ആ വർഷത്തിൽ 2011 ഫെബ്രുവരി മാസം 6-ാം തീയതി ഞായറാഴ്ചയാണ് കെഫൻലി പാർക്ക് മിഡ്വേൽസിൽ വെച്ച് 3 days ക്യാമ്പിനോടുകൂടി, ക്യാമ്പിലും അതിനടുത്ത് നാഷണൽ കൗൺസിലും എല്ലാം ചേർന്ന് ഒഫീഷ്യലി UKKCY എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിരുന്നത്. അത് ഒരു നീണ്ട പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. അതായത് നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ജ്ഞാനായ യൂത്തിനെ മനസ്സിൽ സ്നേഹിച്ച് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ഭാവി, ഒരു നല്ല സ്ട്രോങ് ജ്ഞാനായ കാത്തലിക്സായി UK-യിൽ എക്കാലവും എല്ലാ തലമുറയ്ക്കും വളരുവാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുവാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ്, ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റാണ് ഈ UKKCY അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അന്ന് പരിശ്രമിച്ചത്. അതിന്ന് 9 വർഷം പൂർത്തിയായി. 9 years you have completed the UKKCY. We are entering to the 10th year. That is the celebration today we are doing. അപ്പോൾ വളരെ അഭിമാനമാണ്. 9 വർഷം പിന്നിട്ടു. So very grateful to the Lord Jesus who guide us, protected us and lead us. അതിന് നമ്മളെ സഹായിച്ചത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരൻസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ആ സമയത്തുള്ള അഡ്വൈസ് നൽകിയ പേരൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഓൺവേഴ്സ് നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ഓഫീസ് ബെയറേഴ്സ്, ഡയറക്ടേഴ്സ്, അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇതിനകത്ത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ അവസരം നമ്മുടെ ഡെസിമൽ ഇയർ ആണ്. ഈ വർഷത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും 2 കാര്യങ്ങളാണ് മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടത് മൈ ഡിയർ KCY മെമ്പേഴ്സ്. ഒന്ന്, we should be grateful. We should know the history of the UKKCY, or അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ സഹായിച്ചവരെയും എല്ലാ കഴിഞ്ഞ പാസ്റ്റ് ഇയേഴ്സിനെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുക എപ്പോഴും. രണ്ടാമത്, നമുക്ക് വരും കാലങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ഒപ്പം വരുവാനിരിക്കുന്നവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മുൻ ഭാരവാഹികളും മെമ്പേഴ്സും ചെയ്ത ആ നല്ല കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. അതിന് ഈ 10th ഇയർ നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഒരു വർഷത്തെ സെലിബ്രേഷനാണ്. വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ദ സെലിബ്രേഷൻ 10th ഇയർ ആനിവേഴ്സറി. അത് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ ഫെബ്രുവരിയിലാണ് സമാപിക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഈ 1 ഇയറിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ വേണ്ട പരിപാടികൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം. ഈ അവസരത്തിൽ എല്ലാവരെയും, ഈ കാലയളവിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഒരു UKKCY നാഷണൽ ചാപ്റ്റർ എന്ന രീതിയിൽ എല്ലാവരെയും, ഇപ്പം പേരെടുത്ത് പറയുന്നതിൽ എല്ലാവരെയും, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ രംഗത്ത് വരാത്തവരുണ്ട്, പല രീതിയിലുണ്ട്, എല്ലാവരെയും ഓർക്കുന്നു. അവരെ ഈ UKKCY എൻ്റെ മുമ്പിൽ കാണുമ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ഓരോരുത്തരെയുമാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത്. ഒത്തിരിയേറെ സന്തോഷവും അഭിമാനവുമുണ്ട് UKKCY ഇത്രയും വളർന്നു എന്നതിന്. അപ്പോൾ തന്നെ അതിനുവേണ്ടി പിന്നെ സെലിബ്രേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും, നല്ലൊരു ഡെസിമൽ ഇയർ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതിന് നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും ദൈവം ഒരുക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി ഇന്നിവിടെ വന്നു ചേർന്ന് എനിക്ക് കാണുവാൻ ഒത്തിരിയേറെ ആഗ്രഹിച്ച പലരും ഉണ്ട്. അതായത് മുൻ ഭാരവാഹികളാണ് ഏറ്റവും, അതുപോലെ ഡയറക്ടേഴ്സ്, അതുപോലെ ഭാരവാഹികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചേട്ടന്മാർ, ചേച്ചിമാർ,
അവര് കല്യാണം കഴിച്ചു, കുട്ടികളൊക്കെ ആയി, 1 അല്ല 2 അല്ല 3 ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് റീസെന്റ് കല്യാണം കഴിച്ച കപ്പിൾസ് ഇവിടെയുണ്ട്. ഹണിമൂൺസിന്റെ ടൈമാണ് അവർ, എന്നിട്ട് അവർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബിൽഡേഴ്സ് ആയിരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് നാഷണൽ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റുമാർ UKKC അവർ അമ്മമാരെ എല്ലാം പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. UKKCയുടെ ഭാരവാഹികൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ട്. ഇവരെല്ലാം, അതുപോലെ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാർ, നമ്മൾ തുടങ്ങിയ കാലത്ത് അച്ഛന്മാരാരും ഇല്ലായിരുന്നു നമുക്ക് നിങ്ങളെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ സ്പിരിച്വലായിട്ടും പാകിസ്ഥാനായ ഹെറിറ്റേജിലൂടെ. അപ്പോൾ അച്ഛന്മാര് നമുക്കുണ്ട്, ജ്ഞാനായ അച്ഛന്മാരുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാം കൊണ്ടും ദൈവം നമ്മളെ ബ്ലെസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്ലീസ് മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദീസ് ഫെസിലിറ്റീസ് ടു ഗ്രോ ആൻഡ് ഡെവലപ്പ് our own personal life and also our community. So once again, thanking you and all the best, and may God bless us, the UKKCYL, and so your family also. So congratulations and all the best. Thank you. Thank you. Thank you, Sajecha. സോ UKKCYLന്റെ കഴിഞ്ഞ 2 നാഷണൽ കൗൺസിൽ കമ്മിറ്റിയുടെയും ഡയറക്ടേഴ്സ് പദവി അലങ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സിൻറ്റോ അങ്കിൾ ആൻഡ് ജോമോളാൻഡിയാണ്. And both of them, they have played such a massive role in the growth of UKKCYL. So first of all, I'm going to invite our dear Jomolandi to share a few words. Okay. Thank you, Megha. അഭിവന്യ ഗീവർഗീസ് മാർ അപ്രേം പിതാവ്, UKKCYL നാഷണൽ ചാപ്ലിൻ സജിയച്ചൻ, UKKCYLന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ്, നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ വൈദികരും, UKKCയുടെ പ്രസിഡന്റ് തോമസ് ജോൺ വരിക്കാട്ട്, സെക്രട്ടറി ജിജി വരിക്കാശ്ശേരില്, UKKCWFന്റെ ചെയർപേഴ്സൺ ഡാർലി ചേച്ചി, UKKCYLന്റെ യൂണിറ്റ് ഓഫീസ് ബെയറേഴ്സ്, നമ്മുടെ 2011 മുതലുള്ള UKKCYLന്റെ ഓഫീസ് ബെയറേഴ്സ് ഫ്രം സുബിൻ ടിൽ ടാനിൻ, പിന്നെ നമ്മുടെ നാഷണൽ ഡയറക്ടേഴ്സ്, അതായത് നമ്മുടെ പ്രഥമ നാഷണൽ ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്ന ഷെറി ചേച്ചി, സാബു ആൻഡ് യൂണിറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ്. വളരെ സന്തോഷത്തോടും അതിലേറെ വളരെ അഭിമാനത്തോടും കൂടെയാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ആയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 4 വർഷക്കാലം UKKCYLന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കുവാനും അവരെ ഗൈഡ് ചെയ്യുവാനും എനിക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഞാനത് ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തു. അതിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ കുട്ടികളിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ലെസൺസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ നിന്ന് ഒത്തിരി പഠിക്കാനുണ്ടെന്നുള്ളത് അവരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ 4 വർഷത്തെ കമ്മിറ്റി ആരെയും എനിക്ക് മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റത്തില്ല. അവർ രണ്ടുപേരും അവരാൽ കഴിയുമെന്ന വണ്ണം നമ്മുടെ കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി, നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദി കമ്മിറ്റി അത് കഴിഞ്ഞ 2 കമ്മിറ്റി, ജോണിയുടെയും ടെനിന്റെയും കമ്മിറ്റി, അവര് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ദേ ആർ ഗ്രോൺ അപ്പ് ആൻഡ് ദേ ക്യാൻ, I can confidentially say that the Knanaya Samudayam is safe in their hands. നമ്മുടെ യൂത്ത് ഈ Knanaya സമുദായത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹവും നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഗൈഡൻസും അവർക്കുണ്ടെങ്കിൽ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും Knanaya സമുദായം എങ്ങും പോകുമെന്ന് ആരും ആശങ്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. ഈ 2 കമ്മിറ്റിയും they were very much focused, they were very dedicated and very obedient, honest ആയിരുന്നു. അതുപോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് so far. And I'm going to miss them. And ഞാൻ ഒത്തിരി സംസാരിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഇമോഷണൽ ആയി പോകും. ബിക്കോസ് അവർ ഇന്നസെന്റ് ആണ്. അവരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ജോയ് എനിക്കറിയത്തില്ല, പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. And I'm going to really miss them. I wish them all the very best, and you will be always in my thoughts and prayers. And I'm wishing all നമ്മുടെ പുതിയ കമ്മിറ്റിക്ക് എല്ലാവിധ മംഗളങ്ങളും ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Thank you so much, Jomolandi. So അടുത്തതായിട്ട്, as Megha said, നമ്മുടെ male director, Sintu uncle, please come forward and say let's hear what you have to say.
അപ്രേം പിതാവേ, സജിജ, ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡന്റ് ടെനിൻ, അതുപോലെ ബ്ലേസ്, അതുപോലെ തന്നെ UKKCA പ്രസിഡന്റ് തോമസ് ജോൺ വരികാട്ട്, അതുപോലെ ജിജി, പിന്നെ വിമൻസ് ഫോറത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഡാർലി ചേച്ചി, അതുപോലെ മുൻ നാഷണൽ ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള അശ്വതി ചേച്ചി ആൻഡ് സാബു, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനു മുമ്പ് മുൻ ഭാരവാഹികളെ ജോമോളിച്ചി പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്തപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരു കമ്മിറ്റി വന്നിട്ട് അടുത്ത കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ സമയമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് കുറെ കയറി ഇമോഷണലി ആണ് ഞങ്ങളുടെ യൂണിറ്റ് മെമ്പേഴ്സ്, നിങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ കറണ്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതിൻ്റെ ഒരു ഫീലിംഗ് എന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് തന്നെ. എനിവേ, ഞാൻ എൻ്റെ KCUമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടൈം മുതലാണ്. അന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ കരിയറിൽ ടീച്ചറായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അതിനുശേഷം UK വന്നതിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ 6 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ KCUമായിട്ട് ഡയറക്ടറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. 2 വർഷം ഞാൻ ലോക്കൽ ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഞാൻ 4 വർഷമായിട്ട് UKKCUവിലെ നാഷണൽ ഡയറക്ടറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഈ സമയം ഇത്രയും വർഷത്തിൽ ഞാൻ ഇവരുമായിട്ട് KCUമായിട്ട് വളരെ ക്ലോസ്ലി വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിരുന്നു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നാട്ടിൽ വെച്ചും KCUമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ KCUമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ എനിക്ക് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ശരിക്കും ഒരു മനസ്സിലൊരു ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ പിള്ളേര്, നാട്ടിലുള്ള പിള്ളേരും ഇവിടുത്തെ പിള്ളേരുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കൊരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭാവിയിൽ ഈ പിള്ളേർ എങ്ങനെയാവും, പ്രത്യേകിച്ച് പേരൻസുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ആ സമയത്തൊക്കെ പറയുന്നു, നമ്മുടെ പിള്ളേരൊന്നും ഒരു 18 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാലൊന്നും നമ്മുടെ കൂടെ ഒന്നും നിൽക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഒരു ഫിയർ ഉണ്ടായിരുന്നു, അയ്യോ ഈ പിള്ളേരൊക്കെ ഇച്ചിരി നമ്മളെയൊക്കെ വിട്ടു പോകുമല്ലോ, അല്ലെ നമ്മുടെ ഉള്ള ഒരു ക്നാനായ സ്പിരിറ്റൊക്കെ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതെ പോകുമല്ലോ എന്ന രീതി തന്നെയായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഈ KCU ഡയറക്ടർ പദവി ഏറ്റെടുത്തപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഫീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. നമ്മൾ ഓരോ പ്രോഗ്രാമിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ പല റെസ്പോൺസൊക്കെ വളരെ ബാഡായിരുന്നു ആദ്യത്തെ സമയത്തൊക്കെ. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പിള്ളേരുടെ ഓരോ ലെവല്, ഓരോ വർഷം കഴിയുമ്പോൾ പിള്ളേർ അവരുടേതായ രീതിയിൽ മാറി വന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ പിള്ളേർ സിംപ്ലി അമേസിങ് ആണ്, ബ്രില്യൻ്റ് ആണ്. ഏറ്റവും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ടാണ് ശരിക്കും ഇപ്പോഴൊക്കെ നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് അങ്ങ് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേനുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ആ മാറ്റം. നമ്മളധികം സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല, പിള്ളേർ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ഓരോ പ്രോഗ്രാംസിലേക്ക് വരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മുൻ വർഷങ്ങളിൽ, അതായത് ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജുകളിൽ നിങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത ഒരു സീഡാണ്, നിങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത ഒരു എൻകറേജ്മെന്റ് ആണ്. അത് വളർന്ന് വലുതായി ഈ സമയത്ത് ഇപ്പോഴൊരു ഈ ഒരു ലെവലില് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും. ഇപ്പോഴത്തെ കഴിഞ്ഞൊരു കമ്മിറ്റി അതിൻ്റെ ഒരു നല്ല ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു അടുത്ത ലെവലിലേക്ക്, ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ലെവലിലേക്ക് KCUവിനെ എത്തിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് കമ്മിറ്റിക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അത് ഈ 10 വർഷമായിട്ടുള്ള 10 years ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ എല്ലാം ഹാർഡ് വർക്കാണ്. നാഷണൽ ഡയറക്ടേഴ്സായ ഷെർചേച്ചിയും സാബു സാറും ഒക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൈലന്റ് ആയിരുന്നുകൊണ്ട് അവരെ എൻകറേജ് ചെയ്തതിന്റെ വലിയൊരു ഫ്രൂട്ടാണ് ഇപ്പോൾ തെക്കൻസ് വഴിയുമായിട്ടും 2 തെക്കൻസിൽ വന്ന പിള്ളേർ വന്ന പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ, ആക്റ്റീവ്നെസ്, അതിന്റെ എനർജി എല്ലാം ത്രൂ ഔട്ട് ഇയേഴ്സ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത അതിന്റെ ഒരു വർക്കിന്റെ ഇൻപുട്ടാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ എസ്പെഷ്യലി ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് 2 ടൈം തിരികെയാണ്. ഈ ടൈമിൽ അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും മനസ്സിലായത് നിങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് 10 years ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത ആ വർക്ക് എന്തോടെയുണ്ട്, അതിന്റെ ഫ്രൂട്ടാണ് ഞങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത്, ഞങ്ങൾ വിറ്റ്നസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എനിവേ ഞങ്ങളൊരു ഇപ്പൊ ഈ മോർണിംഗിൽ ലാസ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ നാഷണൽ കൗൺസിൽ കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഞങ്ങളും പടിയിറങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒത്തിരിയേറെ അഭിമാനം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനം തന്നെ ഉണ്ട്. അത് കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ ഈ കമ്മിറ്റിനെ, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ കമ്മിറ്റിയുമായിട്ട് ഈ ലീവ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. എങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഒരു ജോമോളച്ചി ആഡ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ എനിക്കും പറയാൻ പറ്റും, നമ്മുടെ ഈ യൂത്തിന്റെ കയ്യിൽ നമ്മുടെ ക്നാനായ സമുദായം, അവരുടെ സ്പിരിറ്റ്, നമ്മുടെ തനിമ എല്ലാം സേഫ് ആണ് എന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. ഇവരോട് കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോഴാണ് അത് ശരിയും എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 10 years ആനിവേഴ്സറി സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും നേരുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു.
Thank you, Sintu uncle. Definitely uncle ടെയും ആന്റിയുടെയും definitely ഞങ്ങൾ വലിയൊരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും സക്സസ്ഫുൾ ആകാനും ഇത്രയും ആൾക്കാരെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള ഇഫക്റ്റ് വരാൻ പറ്റിയതിന് താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. അടുത്തതായിട്ട് ദ പ്രസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ് ആണ്. സോ നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയ ടെനിൻ ചേട്ടായിനെ ഞാൻ ഹാർദവം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഫോർ ഹിസ് പ്രസിഡൻഷ്യൽ സ്പീച്ച്. ക്ഷമിക്കണം. സോ നമ്മുടെ ടെനിന്റെ അല്ല, നമ്മുടെ UKKCA പ്രസിഡന്റായ തോമസ് അങ്കിളിന്റെ ഫെലിസിറ്റേഷൻ മെസ്സേജ് ആണ് അടുത്തത്. സോ ഞാൻ തോമസ് അങ്കിളിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗീവർഗീസ് മാർ എബ്രഹാം പിതാവേ, വികാരി ജനറൽ സജിയച്ച കഴിഞ്ഞ 2 വർഷക്കാലം UKKCA എന്ന യുവജന സംഘടനയെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ കാത്തുപരിപാലിച്ച് നയിച്ച ടെനിന്റെയും ബ്ലൈസിന്റെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രിയ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെ, പ്രിയപ്പെട്ട ഡയറക്ടേഴ്സ്, അടുത്ത 2 വർഷക്കാലം UKKCY നയിക്കുവാൻ പ്രാപ്തരായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ടോമിന്റെയും സ്നേഹയുടെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള പുതിയ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെ, എന്റെ സഹപ്രവർത്തകനായ UKKCA ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജിജി വരിക്കാശ്ശേരി, വനിതാ ഫോറം പ്രതിനിധികളെ, പ്രിയ വൈദികരെ, ജ്ഞാനായ സഹോദരങ്ങളെ, ആദ്യമായി കഴിഞ്ഞ 2 വർഷക്കാലം ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ നയിച്ച ടെനിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കമ്മിറ്റിക്ക് യുകെയിലെ ജ്ഞാനായ ജനതയുടെ പേരിലുള്ള പ്രത്യേകമായ നന്ദി അറിയിക്കുന്നതോടൊപ്പം പുതിയ കമ്മിറ്റിയെ നയിക്കുവാനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ടോമിന്റെയും സ്നേഹയുടെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള കമ്മിറ്റിക്ക് എല്ലാവിധ വലിയ ആശംസകളും അനുമോദനങ്ങളും ഈ അവസരത്തിൽ നേരുകയാണ്. ചരിത്രം സാക്ഷി നിർത്തി പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാരിലൂടെ നമുക്ക് പകർന്നു കിട്ടിയ സമുദായ സ്നേഹം സ്ത്രീകളിൽ ആവാഹിച്ച് ചരിത്രത്തിന്റെ ഏടുകളിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ച KCYL എന്ന യുവജന പ്രസ്ഥാനം നമ്മുടെ യുകെയുടെ മണ്ണില് ചിറകുപിരിച്ചതിന്റെ 10ാം വാർഷികം ഇന്നിവിടെ തിരിതെളിയുമ്പോൾ ഏറെ സന്തോഷിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഈ യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിന് താങ്ങും തണലുമായി നിന്ന് ജീവന്റെ തുടിപ്പുകൾ സമ്മാനിച്ച UKKCA എന്ന മാതൃസംഘടനയെയും അതിന്റെ മുൻകാല യൂണിറ്റ് ദേശീയതല ഭാരവാഹികളെയും പ്രത്യേകം നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുകയാണ്. 2007 ബർമിംഗ്ഹാമിലും ലിവർപൂളിലും യൂണിറ്റ് തല തുടക്കം കുറിച്ച UKKCY 2010 UKKCA നാഷണൽ കൗൺസിലിൽ അംഗീകാരം കൊടുത്ത UKKCY 2011 മിഡ് വെയിൽസിലെ ദേശീയ തല പ്രവർത്തന ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയ UKKCY ഇന്ന് വളർന്നു പന്തലിച്ച് യുകെയിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം 40ഓളം യൂണിറ്റുകളിൽ യുവജനതയുടെ ജ്വലിക്കുന്ന ആവേശമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. പ്രവർത്തന മികവിൽ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസം മുറുകെ പിടിച്ച് ജ്ഞാനായ സമുദായത്തിന്റെ അതിർവരമ്പുകളില്ലാത്ത സ്നേഹം മാറോട് ചേർത്ത് സിരകളിലോടുന്ന ജ്ഞാനായ രക്തത്തിൽ കലർപ്പ് ചേർക്കാതെ സ്വധൈര്യം നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകണം. യുകെയിലെ മുഴുവൻ ജ്ഞാനായ ജനതയും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടെന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത്. കത്തോലിക്ക വിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായി ജ്ഞാനായ സമുദായത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. വടക്കൻസിനെ പോലും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തെക്കൻസിലൂടെ നിങ്ങൾ നേടിയ ആ ചരിത്ര വിജയം ഇനിയും ആവർത്തിക്കപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മാറ്റത്തിന്റെ ശംഖുനാദങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഈ യുകെയുടെ മണ്ണിൽ പ്രകമ്പനം കൊള്ളണം. നാളത്തെ UKKCAയും വനിതാ ഫോറത്തെയും ഒക്കെ നയിക്കുവാനുള്ള പ്രാപ്തിയുള്ള നേതാക്കൾ നിങ്ങളിലൂടെ വളർന്നു വരട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ആശംസിക്കുകയാണ്. ഇന്നിവിടെ തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്ന UKKCYന്റെ 10ാമത് വാർഷിക ആഘോഷങ്ങൾക്ക് യുകെയിലെ മുഴുവൻ ജ്ഞാനായ മക്കളുടെ പേരിലുള്ള UKKCAയുടെ പേരിലുള്ള പ്രത്യേകമായ മംഗളാശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thomas Uncle, thank you so much for your kind words. Next up, UKKCY mother figure ആയ UKKCA WF chairperson Dali Andine ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Let's hear what she has to say. UKKCY President Mr. Tenin Jos, അഭിവന്ദ്യ ഗീവർഗീസ് മാർ അപ്രേം പിതാവേ, മറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പേഴ്സ്, UKKCAയുടെ പ്രസിഡന്റ് മിസ്റ്റർ തോമസ് ജോൺ വാരികാട്, UKKCY നാഷണൽ ചാപ്ലൈൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട സജിയച്ച, നാഷണൽ ഡയറക്ടേഴ്സ് സിൻഡോ ആൻഡ് ജോമോൾ, യൂണിറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് and directors, മുൻ നാഷണൽ ഡയറക്ടേഴ്സ്, മുൻ നാഷണൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി, ഇവിടെയുള്ള മറ്റു വൈദികരെ,
UKKCYL-ന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായ എൻ്റെ കൊച്ചു മക്കളെ, UK-യുടെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. UK-യിലെ ക്നാനായി സമുദായത്തിന്റെ ഭാവി വാഗ്ദാനങ്ങളായ UKKCYL-ന്റെ ഓരോ അംഗങ്ങളോടൊപ്പം ഇന്നിവിടെ ആയിരിക്കുവാൻ എനിക്ക് ഈ അവസരം തന്നതിന് UKKCWF-ന്റെ പേരിലും ചെയർപേഴ്സൺ എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. UKKCYL-ന്റെ 10ാം വാർഷിക ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ വരുന്ന ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ദൈവം നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും UKKCWF-ന്റെ എല്ലാ പിന്തുണയും നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ഞാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾക്കറിയാം, മക്കൾക്ക് ഏത് ആവശ്യത്തിനും ഈസിയായി അപ്രോച്ച് ചെയ്യാവുന്നത് ഒരു അമ്മയെയാണെന്ന്. ഞാനത് പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ആ അമ്മയുടെ ഒരു അധികാരം മുൻനിർത്തി തന്നെ ഞാൻ പറയുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ ഏത് ആവശ്യങ്ങൾക്കും അമ്മയുടെ അടുത്ത് എന്നതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് UKKCWF-നെ സമീപിക്കാം. ഞങ്ങളാലാകാവുന്ന എല്ലാ പിന്തുണയും ഞാനിവിടെ ഉറപ്പു തരുന്നു. എൻ്റെ മക്കളെ, ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും ഓർക്കുക. നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ ഉദ്ദേശശുദ്ധിക്കനുസരിച്ച് ദൈവത്തിൽ അടിയുറച്ച് നിങ്ങളുടെ ഡയറക്ടേഴ്സിനോടും ചാപ്ലൈനോടും ആലോചിച്ച് തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്ത് മുൻപോട്ട് പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയം സുനിശ്ചയമാണ്. നിങ്ങളാണ് UK ക്നാനായി സമുദായത്തിന്റെ ഭാവി വാഗ്ദാനങ്ങൾ. ഭാവിയിൽ UKKC-യുടെ അമരത്ത് വരേണ്ടത്, അതുപോലെ UKKCWF-ന്റെ അമരത്തും വരേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുമാണ്. UK-യിലെ ക്നാനായ മക്കളിൽ ഇന്ന് കണ്ടുവരുന്ന പൊളിറ്റിക്സ് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ കുറെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇത് ശരിയാകാം, തെറ്റാകാം. പൊന്നു മക്കളെ, പൊളിറ്റിക്സിന്റെ പേരിൽ തരം താഴ്ന്നു പോകാതെ സഭയോടും സമുദായത്തോടും ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി ക്നാനായ പടുവൃക്ഷത്തെ വളർത്തി വലുതാക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഓരോ UKKCYL അംഗങ്ങളും നെഞ്ചിലേറ്റി വളർത്തി വലുതാക്കി ആർക്കും തകർക്കാനാകാത്ത ഒരു നല്ല ശക്തമായ സമൂഹമായി UK ക്നാനായ ജനതയെ വളർത്തുവാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. UKKCYL-ന്റെ ശക്തി തെളിയിച്ച കഴിഞ്ഞ 2 തെക്കൻസ് പ്രോഗ്രാം, അതിന്റെ അലയടികൾ ഇന്നും UK-യിലെ ഓരോ ക്നാനായക്കാരിലുമുണ്ട്. ഇനിയും നിങ്ങളുടെ ജൈത്രയാത്ര ശക്തിയോടെ തന്നെ മുൻപോട്ട് പോകട്ടെ. ഇന്ന് ഭരണത്തിലേറുന്ന പുതിയ കമ്മിറ്റിക്കാർക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നതോടൊപ്പം പടിയിറങ്ങുന്ന ജെനിൻ ആൻഡ് ടീമിന് എല്ലാവിധ നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു. ദൈവം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you very much, Andy. Thank you so much for those kind words. Okay, so ഇനി നമുക്കൊരു അടിപൊളി ഡാൻസ് പെർഫോമൻസ് ആയാലോ. സോ UKKCYL വെർച്വൽ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിൽ സിംഗിൾ ഡാൻസ് കാറ്റഗറിയിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് മേടിച്ച ലിവർപൂൾ യൂണിറ്റ് മെമ്പറായ മരിയ സോജന്റെ ഒരു എനർജറ്റിക് പെർഫോമൻസ് നമുക്കിനി കാണാം. யாரை பார்த்து அவன் ப்ரப்போசல் பண்ணது? என்னையா? என்ன பாரு, என் அழகா பாரு. எனக்கு காசு, பணம், பெருமை எல்லாமே இருக்கு. நான் வந்து பெரிய ஹீரோயின். எனக்கு யாரும் அட்வைஸ் பண்ண வேண்டாம். எப்படி வாழணும்னு எனக்கு தெரியும். அம்மா, ஷாட் ரெடி. ஓகே சார், ஐம் ரெடி. Scene 1. Set camera. Action. കാറ്റേ കാറ്റേ നീ പൂക്കാവരത്തില് പാട്ടും മൂളി വന്നോ, ഞാലിപ്പൂങ്കതളി വാഴ പൂക്കളിൽ ആകെ നിറഞ്ഞോ, ആകെ നിറഞ്ഞോ. കാറ്റേ കാറ്റേ നീ പൂക്കാവരത്തിൽ പാട്ടും മൂളി വന്നോ, പാട്ടും മൂളി വന്നോ.
നിറഞ്ഞോ ആറ്റ് നോറ്റേ ഈ കാണാവരത്തിന് പൂവും കായും വന്നോ നീലത്തീ വെയിലിൻ ചൂടിൽ കണുതണെ തൂവൽ വീശു നിന്നോ തൂവൽ വീശു നിന്നോ ഓക്കെ അമ്മ വെൽ ഡൺ രാജു അമ്മ ജ്യൂസ് ഓക്കെ സർ ഐ എം റെഡി സെറ്റ് ക്യാമറ ആക്ഷൻ అంటే అమలాపురం అంటే ఆహాపురం అంటే ఇండియన్ రిథమ్ ఇలు ఇలు करके आज नाचेंगे हम हे అంటే అమలాపురం అంటే ఆహాపురం అంటే ఇండియన్ రిథమ్ ఇలు ఇలు करके आज नाचेंगे हम मन मेरा मेहंदी कली उमर मेरी खरा होने चली अकाल झिलका तू मेरी झिलका खाली मूंगफली है मीना है नाम का हुए चौको आजा तेरे तेरा नाम पोपो అంటే 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 అమలాపురం అంటే ఆహాపురం అంటే ఇండియన్ రిథమ్ ఇలు ఇలు करके आज नाचेंगे हम छोटी सी काटी है यहाँ बहार रूठी सी रूठी है मुझे पता लेना चली बड़ी बुम्बा ഓക്കെ അമ്മ വെൽ ഡൺ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം രുക്മിണി ദേവി കാറ്റേ കാറ്റേ നീ പൂക്കാവരത്തില് പാട്ടും മൂളി വന്നോ ഞാലിപ്പൂങ്കത ஏய் அம்மா ருக்மிணி தேவி இது வந்து ஹீரோயினோட சீட் அங்க எங்கயாவது ஓரமா போய் உட்காருங்க வந்து போங்க ആകെ നിറഞ്ഞോ നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് നമുക്കാർക്കും പ്രവചിക്കാൻ കഴിയില്ല. രുക്മിണി ദേവിയുടെ ജീവിതകഥ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു പാഠമാകും. Okay, so I hope all of you enjoyed that performance. I certainly did. So thank you so much, Maria, for that rocking performance. അടുത്തതായിട്ട് let us welcome Tenan Charai, the UKKCYL president, onto the stage to address the new committee. Hello everyone. ആദ്യമേ തന്നെ പുതിയ കമ്മിറ്റിനെ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇത് ഞങ്ങൾ പഴയ കമ്മിറ്റിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ ലാസ്റ്റത്തെ ഇവന്റ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങൾ പല രീതിയിലും കയറിയപ്പോൾ തൊട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പല ഐഡിയാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, എങ്ങനെ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാം, പല ഡിഫറെന്റ് പ്ലാൻസുകളെല്ലാം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി കോവിഡ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കാരണം ഞങ്ങളുടെ പല പ്ലാൻസുകളും ഞങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ബട്ട് എന്നാൽ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് സങ്കടം അധികമില്ല, കാരണം നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന ലിമിറ്റേഷൻസും പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ വളരെ കുറെ നല്ല രീതിയിലും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെർച്വൽ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റ് ഇതുവരെ UK ചെയ്യാത്തൊരു ഇവന്റ് പോലത്തെ പരിപാടി ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ടീം ഒത്തിരി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു. ബ്ലേസ്, ജസ്റ്റിൻ, സെറിൻ, യേശുദാസ്, ഞങ്ങളുടെ ജോമഡ ആൻറ്റി എല്ലാവരും, ജിൻഡോ ചേട്ടൻ എല്ലാവരും. സോ വൺസ് അഗെയിൻ ഞങ്ങൾക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും നല്ലൊരു ടീമിനെ കിട്ടിയതും ഇത്രയും ഇവന്റ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിലും. ആൻഡ് വൺസ് അഗെയിൻ ഞങ്ങൾക്ക് UKKCയെ കിട്ടിയെന്നും വുമൻസ് ഹോം അവർ രണ്ടുപേരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ സപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. വളരെ നല്ല ഗൈഡൻസ് ആയിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും പേരൻസിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നാകട്ടെ എന്ത് സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളും അവരെപ്പോഴും
ഒരു കാരണവശാലും ഒരു രീതിയിലും വിട്ടുവിടാതെ ഞങ്ങളിൽ ഗൈഡ് ചെയ്തും ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തും ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിനെല്ലാം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തും വളരെ നല്ലൊരു ഗൈഡൻസ് ആണ് അവർ തന്നത്. സോ ഞങ്ങൾക്ക് അവരോട് പറയാനുള്ള റിക്വസ്റ്റ് ഇതേ ഉള്ളൂ, ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന അതേ സപ്പോർട്ടും ഗൈഡൻസും നിങ്ങൾ അടുത്ത കമ്മിറ്റിക്കും കൊടുക്കണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വേറൊരു സന്തോഷ വാർത്ത പറയാനുള്ളത്, ഞങ്ങളുടെ കമ്മിറ്റി ഇറങ്ങുന്ന മുമ്പും അതുപോലെ KCYL 10th ആനിവേഴ്സറി ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു നല്ലൊരു ഗുഡ് കോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇറങ്ങണം എന്നായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ നമ്മളൊരു ചാരിറ്റി ഇവന്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇറങ്ങാനാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്ലാൻ. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മളൊരു ചാരിറ്റി ഫണ്ട് റേസിംഗ് ഇവന്റ് നടത്തി. അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞങ്ങളുടെ കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇട്ട കോൺട്രിബ്യൂഷനും പിന്നെ നമ്മൾ ഹോൾ UK എന്നുള്ള ഓരോ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും റേസ് ചെയ്ത ഫണ്ട് എല്ലാം കൂടെ നമ്മളൊരു 2651 പൗണ്ട് റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി, വിച്ച് ഇസ് എ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട്. ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു 3 UK ബേസ്ഡ് ചാരിറ്റിക്ക്, ടോപ്പ് ചാരിറ്റിക്ക് കൊടുക്കാനും, ഒന്ന് നവജീവനും, ഒന്ന് സേവ് ദ ചിൽഡ്രനും, പിന്നെ മൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെന്റൽ ഹെൽത്തിന്റെ ഒരു ചാരിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ്, അവർക്ക് കൊടുക്കാനും, പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡന്റ്, ഒരു പെൺകുട്ടിക്കാണ്, ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് നേഴ്സ് ആണ്. അപ്പം അവരുടെ ഫാമിലി ഇച്ചിരി ഇഷ്യൂസ് വന്ന് അങ്കളുടെ നടുവൊക്കെ പോയി ഇഞ്ചുറി ആയി കിടക്കുമായിരുന്നു. അപ്പം ആ കുട്ടിയുടെ ഒരു സ്റ്റഡി സപ്പോർട്ടിനും വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ഫണ്ട് റേസിംഗ്, ഈ ചാരിറ്റിന്ന് റേസ് ചെയ്ത ഫണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഇതൊരു നല്ലൊരു കോഴ്സാണ്. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഈ 10th ഇയർ ആനിവേഴ്സറി ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ ഒരു നല്ലൊരു കോഴ്സോടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നല്ലൊരു വിഷനും നല്ലൊരു ഐഡിയയും കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്നത്. സോ അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. ഇനി വൺസ് അഗെയിൻ ഞാൻ ഇവിടെ ആരുടെങ്കിലും പേര് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ക്ഷമിക്കുക. വൺസ് അഗെയിൻ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ടും സഹകരണവും നന്ദി. ആൻഡ് അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു സന്തോഷം വാർത്തയുണ്ട്. നമ്മുടെ പുതിയ യൂണിറ്റ് ബേസിക് സ്റ്റോക്ക് അവര് ഈ വർഷം നമ്മുടെ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ്. ഇനി മുതൽ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റത്തെ നാഷണൽ കൗൺസിൽ അവർ അപ്രൂവ് ചെയ്തു. സോ ഇനി മുതലുള്ള എല്ലാ പരിപാടിക്കും ബേസിക് സ്റ്റോക്കിന്റെ സപ്പോർട്ടും സഹകരണവും നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും, നമ്മുടെ പുതിയ കമ്മിറ്റി എനിക്ക് അവരെ ഒഫീഷ്യലി എല്ലാവരും ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. ബട്ട് നമുക്ക് സമയ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കാരണം നമ്മൾ അവരുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയ ടോമിനെ വിളിക്കുന്നതായിരിക്കും. ബട്ട് അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ എല്ലാവരും ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഗോ ത്രൂ ചെയ്യാം നമ്മുടെ പുതിയ കമ്മിറ്റിനെ. അതിൽ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് എലക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ടോം ജോസഫ് വഞ്ചിത്താനം ലെസ്റ്റർ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് ഷീതൽ ഷാജി നോട്ടിംഗ്ഹാം യൂണിറ്റിൽ നിന്ന്, സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് സ്നേഹ ബെന്നി ബെർമിംഗ്ഹാം യൂണിറ്റിൽ നിന്ന്, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് അലൻ ജോസഫ് ലീഡ്സ് യൂണിറ്റിൽ നിന്ന്, ആൻഡ് ഫൈനലി ട്രഷറർ ആയിട്ട് ആഷിൻ അനിൽ ലെസ്റ്റർ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന്. സോ വൺസ് അഗെയിൻ ഞങ്ങളുടെ കമ്മിറ്റിയുടെ വക എല്ലാവിധ ആശംസകളും നന്മകളും നേരുന്നു. ഹോപ്പ് യു ഗൈസ് ക്യാൻ ടേക്ക് UKKCYL ടു അനദർ ലെവൽ. നമ്മൾ ഇത്രയും വർഷം ഓരോ വർഷം കൂടുന്നത് നമ്മൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ KCYL നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. സോ നിങ്ങൾക്കും പല പല ഡിഫറെന്റ് ഐഡിയാസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് KCYL ഇവൻ ബെറ്റർ ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സോ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് I would like to welcome Tom to the stage. ഒരു 2 വാക്ക് പറയാൻ അവരുടെ യൂണിറ്റിനെ റീപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ട്. Thank you. ഹലോ, സ്നേഹം നിറഞ്ഞ പിതാവേ, പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛ, മറ്റു വൈദികരെ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്വാഗതം, നമസ്കാരം. അതുപോലെ തന്നെ UKKCYL UKKCA ഒഫീഷ്യൽസ് എല്ലാവർക്കും, എസ്പെഷ്യലി ടെനിച്ചിട്ടായി ബ്ലേസറ്റായി, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. അറിയാലോ, അപ്പൊ നമ്മള് ഈ വർഷം ഞങ്ങൾ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് കയറാനായിട്ടും. ഞങ്ങളുടെ പറ്റുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വർഷം എനിക്ക് ഷോക്കായിട്ട് തോന്നിയത്, ഇത്രയും ശേഷം പറഞ്ഞ പോലെ 10 വർഷമായിട്ട് ഇതുവരെയായിട്ടും ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ഇലക്ഷൻ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവരും തരുന്നത്. അറിയാലോ, ഇതുവരെയായിട്ടും ഉണ്ടാകാത്തൊരു നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് ഇതാണ് നമുക്ക് എല്ലാവരും തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അതിന് എനിക്ക് സന്തോഷം. അതുപോലെ തന്നെ ടെൻസിലെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോഴത്തെ കോവിഡ് സിറ്റുവേഷൻ കാരണം ഒത്തിരി ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതെല്ലാം നമ്മൾ ധൈര്യമായിട്ട് എടുത്ത് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു. അതിന് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയും സപ്പോർട്ടും വേണം. അത് ഞാൻ ഇതായിട്ട് പറയുന്നു, വേണം, തീർച്ചയായിട്ടും വേണം. And yeah, thank you to everyone. Thank you very much. Thank you, Tom. വളരെ നല്ലൊരു സ്പീച്ച് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ടോമിന്റെ നല്ലൊരു സ്പീച്ച് കഴിഞ്ഞു. ആൻഡ് വി വിഷ് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ആൻഡ് അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സുബിൻ ചേട്ടൻ, നമ്മുടെ KCYLന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ്, അപ്പം സുബിൻ ചേട്ടനെ ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ KCYLന്റെ തുടക്കം കുറിച്ച ചേട്ടനാണ്. അപ്പം ചേട്ടൻ എന്താണ് KCYLനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് കേൾക്കാം. സുബിൻ ചേട്ടാ, വി വെൽക്കം യു. താങ്ക് യു ടെനൻ. അഭിമന്യ പിതാവേ, സ്നേഹബഹുമാനപ്പെട്ട സജിയച്ച, മറ്റു വൈദികരെ, UKKCYL പ്രസിഡന്റ് ടെനൻ, UKKCA ഭാരവാഹികളെ, UKKCWF ഭാരവാഹികളെ, UKKCYL ഡയറക്ടേഴ്സ്, സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ്, സുഹൃത്തുക്കളെ, 10 വർഷം, 10 ഗ്ലോറിയസ് ഇയേഴ്സ്. ബ്ലേസ് മെസ്സേജ് വിട്ടു, ചേട്ടായി പരിപാടിയുണ്ട്, മെസ്സേജ് പറയണം.
പുറകെ ടെന്നിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ഇൻവൈറ്റും കിട്ടി. അപ്പോൾ ആലോചിച്ചു എവിടെ തുടങ്ങണമെന്ന്. അപ്പോൾ കേട്ട ഒരു പാട്ടിൻ്റെ വരികളൊന്ന് മാറ്റി പറയാൻ തീരുമാനിച്ചു. പാടുന്നില്ല. ഇത്രത്തോളം കരുതി വളർത്തിയ ദൈവത്തിന് നന്ദി, ഇനിയും കൃപ തോന്നി നയിക്കണമേ, ഇനിയും നടത്തണേ തിരുഹിതം പോൽ. ഫെബ്രുവരി 2011 കെഫൻലി ലീഡർഷിപ്പ് ക്യാമ്പിൽ ആരംഭിച്ച് ഇപ്പോൾ 10 വർഷമായി. 18 യൂണിറ്റ്സുമായി ആരംഭിച്ച് ഇപ്പോൾ 40 യൂണിറ്റായി വളർന്നു. ഈ കാലയളവിൽ 5 സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി, ഞങ്ങളുടെ കമ്മിറ്റിക്ക് ശേഷം കമ്മിറ്റിയെ നയിച്ചത് അമിത്, ഷിബിൽ, ജോൺ സജി, ഇപ്പോൾ ടെനിൻ, ഇനി അങ്ങോട്ട് ടോം. ഓരോ കമ്മിറ്റിക്കും ഒറ്റ ലക്ഷ്യം മാത്രം: ഇന്നോവേറ്റീവായി പ്രോഗ്രാംസ് നടത്തുക, UKKCYL-നെ വളർത്തുക. ഇവർക്ക് കൂട്ടിന് നാളിതുവരെ 4 ഡയറക്ടേഴ്സും ഒരു ചാപ്ലിൻ അച്ഛനും. ഇവരുടെ പ്രത്യേകത എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ദേ നെവർ സേ നോ ടു എനി ഇനിഷ്യേറ്റീവ്. സൈലൻ്റായി ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തരും, കുറവുകളുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്തും. Then they give the committee full support and motivation to perform. സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റിയോടൊപ്പം നാഷണൽ കമ്മിറ്റി, അതായത് യൂണിറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ആൻഡ് യൂണിറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ്, പിന്നെ UKKCA സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി ഇപ്പോൾ അറൗണ്ട് 20 കമ്മിറ്റി ആയി കാണും. ഓരോ UKKCYL-ന്റെ ടെന്യൂറിലും 2 UKKCA കമ്മിറ്റി വരും. അപ്പോൾ അറൗണ്ട് 20 ആയി കാണും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ UK വിമൻസ് ഫോറം, ഇവർക്കെല്ലാം ഒപ്പം നമ്മുടെ അച്ഛന്മാരും പിതാക്കന്മാരും എല്ലാ കാലത്തും യൂത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ നിങ്ങൾ, ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി മെമ്പർ, വിത്തൗട്ട് യുവർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ നോ പ്രോഗ്രാം ഓഫ് UKKCYL would have been a success. So everyone has played an important role in the growth of UKKCYL. പിന്നെ ഇനി നമ്മുടെ പാരൻസ്, അവർ നമ്മളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് ഈ പരിപാടികൾക്ക് വിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിലോ? സോ അവരോടുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു. പാരൻസ് പറഞ്ഞു തന്നാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സഭയെയും സമുദായത്തെയും ആദ്യം അറിയുക. ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ അസോസിയേഷൻ പ്രോഗ്രാംസിലേക്ക് കൂടെ കൊണ്ടുപോയി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നാട്ടിലുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന് കൊണ്ടുപോയി ആചാരങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്ന് അങ്ങനെ കണ്ടും കേട്ടും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ജ്ഞാനക്കാരായി വളർന്നത്. ഇതൊക്കെ അവരിനിയും തുടരുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനി ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള മെസ്സേജ്, എന്നെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ടേം ടൈമിൽ യൂണിറ്റ് ഭാരവാഹികളോ യൂണിറ്റ് മെമ്പേഴ്സോ ആയിരുന്നവർ പിന്നീട് സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളായി. ലൈക്ക് ടെന്നിനൊക്കെ അവൻ്റെ ചേട്ടന്മാരോടെയാണ് വന്നിരുന്നത്. ബ്ലേസ് അന്ന് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു, യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു. സോ പറഞ്ഞു വന്നത്, അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞനിയന്മാരും അനിയത്തിമാരും ഒപ്പം നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉള്ളവരും കണ്ടു വളരുന്നു. ആൻഡ് ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റർ ഇമ്പാക്ട്. എക്സാമ്പിൾ പറയാനാണെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പോൾ 2 പിള്ളേരായി. മൂത്തയാൾ 4 വയസ്സും ഇളയാൾ 10 മാസവും. മൂത്തയാൾ ചെയ്യുന്നതാണ് 10 വയസ്സുള്ളയാൾ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത്. So your impact in continuing our culture, your contribution to the Knanaya community, your Kna spirit, your attitude towards your parents, priests, elders is what your younger generation is looking at. So whatever may be the scenario, നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് നേരിടുന്ന ഒരു സമയമാണിത്. ബട്ട് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യവും തനിമയും ഒരുമയും ഒക്കെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകേണ്ട വലിയ ഉത്തരവാദിത്തം നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. You do your best in whatever way possible to keep up the right Kna spirit. Remaining വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാം. സം പോരായ്മകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, but you have done your part for the community. തലമുറ കൈമാറിപ്പോകാൻ be your best. So once again, seeking the God's blessing, ഇനിയും കൃപ തോന്നി നയിക്കണമേ, ഇനിയും നടത്തണേ തിരുഹിതം പോൽ. Thank you.
Thank you, Zubin Chetai. That was beautiful. Definitely Chetai ഒക്കെ ആദ്യമേ തന്ന ഇൻസ്പിറേഷനും ഗൈഡൻസുമാണ് ഞങ്ങളെ ഈ പ്രാവശ്യം കമ്മിറ്റി കയറ്റാനും ഞങ്ങളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് ഡെഫിനറ്റ്ലി. സോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ ദാറ്റ് വണ്ടർഫുൾ സ്പീച്ച് Chetai. താങ്ക് യു സുബിൻ ചേട്ടാ. എനിക്ക് വന്ന ചേട്ടായി പറഞ്ഞ ഓർമ്മകൾ പുതുക്കുകയായിരുന്നു. ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ ക്യാമ്പിൽ എനിക്ക് വന്ന് ഞങ്ങളുടെ ശ്രീയാന്റി പല പല സംഭവങ്ങളൊക്കെ പല പല ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് തിജോ ചേട്ടായും ദീപേട്ടായൊക്കെ ഞങ്ങൾ സെയിം ഗ്രൂപ്പിലായിരുന്നു. സോ ആ ഓർമ്മകൾ ഇപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ട്. അത് തന്നെയായിരുന്നു എന്നെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തത് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് വരാനും. സോ ആ 10 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കമ്മിറ്റിയെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് മീറ്റിൽ വരാൻ പറ്റുമല്ലോ. ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. നമ്മൾ അവസാന ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് സജീവനെ ഒന്നും കൂടി ക്ഷണിക്കുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒന്ന് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. എൻ്റെ രണ്ടാം വരവാണ്. സോറി, 2 മിനിറ്റ് എടുക്കുള്ളൂ. വരുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം മറ്റൊന്നുമല്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ സുബിൻ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കമ്മിറ്റി മുതൽ ഇന്ന് വരെ ആകുമ്പോൾ 5 കമ്മിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ്. അതായത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി നാഷണൽ ലെവലിൽ. അപ്പം സുബിൻ തുടങ്ങി വെച്ച, തുടർന്ന് അമിത്, ഷിബിൽ, ജോണി അവരിലൂടെ കൈമാറി 10ലേക്ക് എത്തി അവരവരുടെ ടേം കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം ഉടനെ ഇല്ല അവരുടെ ഈ സമയത്ത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ആഗ്രഹിച്ചത് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട്. നമ്മുടെ ടെനിനും ബ്ലേസും യേശുദാസും സെറിനും ജസ്റ്റിനും ചെയ്ത ആ 2 വർഷത്തെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ മുൻഗാമികൾ ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്തതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുക, തെക്കൻസിലേക്ക് വന്നെത്തി. ജോണിയുടെ സമയത്ത് ജോണി പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ കമ്പനി ഫസ്റ്റ് തെക്കൻസ് നടത്തി. തുടർന്ന് രണ്ടാമത് തെക്കൻസ് അവർ ഏറ്റെടുത്തു. അത് വീണ്ടും വളരെയേറെ വളർച്ചയിൽ പ്രകടിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് ഓരോ ഇവന്റ് ഈ കോവിഡ് സമയത്തും നൂതനമായ രീതിയിൽ ആരും ചെയ്യാത്ത ഫസ്റ്റ് വെർച്വൽ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ വരെ അവർ നടത്തി. നല്ല ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്, കോർഡിനേഷൻസ്, വളരെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ ഇവൻറ്റുകളും പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുവാനുള്ള അവരുടെ കഴിവ്, അതുപോലെ തന്നെ അവർ നമ്മുടെ ഇന്ന് കണ്ട ചാരിറ്റി, അതിനകത്തൊക്കെ അവർ നല്ലൊരു ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു നാഷണൽ മോർ ദാൻ 2500 പൗണ്ടാണ് ഒറ്റ ടൈമിലായിട്ട് അവർ നമ്മളിപ്പം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അവരോടൊന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി, അവർ ഓരോ ബാക്കി പിന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അവരുടെ പ്രവർത്തനം എന്ന് വളരെയേറെ നൂതനമായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ 8th and 9th ഇയേഴ്സിലെ UKKC വളർന്നത് അനുസരിച്ച് തന്നെയായിരുന്നു അവരുടെ പ്രവർത്തനം. അതുപോലെ തന്നെ അവർ കാണിച്ച നമ്മുടെ എല്ലാവരോടും UKKCYL ഒത്തിരിയേറെ അവർ സ്നേഹിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ അവരെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന നാഷണൽ ഡയറക്ടേഴ്സ് ജോമോൾ ആൻഡ് സിൻഡോ, അതുപോലെ അവരോട് ഒത്തുനിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു. അതുപോലെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാണ് അവർ പ്രവർത്തിച്ചത്. അതുപോലെ വളരെ അവരുടെ കൂട്ടായ്മയും അവരുടെ എഫിഷ്യൻസിയും എല്ലാത്തിലും ഉപരി അവരുടെ ലവ് ആൻഡ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ടു ദ UKKCYL, അത് ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുകയാണ്. സോ പ്ലീസ് ഗീവ് എ ബിഗ് അപ്ലോസ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഞങ്ങൾക്ക് ടെനിൻ ആൻഡ് ബ്ലേസ്, അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ സെറിനും യേശുദാസും ജസ്റ്റിനും ഞങ്ങൾക്ക് ഓഫീസ് ബെയറേഴ്സ് എന്ന രീതിയിൽ മിസ് ചെയ്യുമെങ്കിലും അവരുടെ മാരേജ് വരെയെങ്കിലും അവർ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഫുൾ ടൈമിൽ ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ KCYL മെമ്പേഴ്സായിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ചേട്ടായിമാരെ പോലെ ഇനി കുഞ്ഞുങ്ങളും കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങളും ചിലപ്പോൾ പിന്നീട് അവർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സും ഗ്രാൻഡ് മദേഴ്സൊക്കെ ആവും. അപ്പം അന്നേരം അതും കൂടെ കൂട്ടി അവർ വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവരുടെ അങ്ങനെ ആണ് നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ ക്നാനായ പൈതൃകവും വിശ്വാസവും ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് ഐഡന്റിറ്റി ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അതാണ് സുബിൻ ചേട്ടായി പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക്. സോ ലെറ്റ് us കീപ് ഇറ്റ് ഓൺ. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഇപ്പം ഈ 5 കമ്മിറ്റീസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. 6th കമ്മിറ്റി എന്ന രീതിയിൽ ഏറ്റെടുക്കുന്ന നമ്മുടെ ടോം ജോസഫ്, സ്നേഹ, ശീതൾ, അലൻ, അഷിൻ, അവർക്ക് എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു. അവർ പ്രത്യേക ഒരു മൈൽ സ്റ്റോൺ ടൈമിലാണ് അവർ വന്നിരിക്കുന്നത്, ചാർജ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് UKKCYL 10th ഇയർ. ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഇത് ഓപ്പണിംഗ് സെറമണി ജസ്റ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അല്ലെ, ഒരു മിനിയേച്ചർ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇതിന് ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ട് ഈ 10th ഇയർ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആൻഡ് ആയിട്ടും
അതുപോലെ തന്നെ എവർ മെമ്മോറിയലായിട്ടും ബിഗ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ദ യു കെയിലെ ക്നാനായ യൂത്തിനായിട്ടും മാറ്റിയെടുക്കണം. അത് തീർച്ചയായിട്ടും പുതിയ കമ്മിറ്റിക്ക് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അവരോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഡയറക്ടേഴ്സും അതുപോലെ യൂണിറ്റിലെ ഉണ്ട്, പുതിയതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന യൂണിറ്റിലെ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, യൂണിറ്റിലെ ഓഫീസ് ബെയറേഴ്സ് ഉണ്ട്. അവരെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ഇനിയുള്ള ഈ 2 വർഷം, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ആനിവേഴ്സറി വർഷം നന്നായിട്ട് നടത്തട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ന്യൂ ഓഫീസ് ബെയറേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റിലെ ഓഫീസ് ബെയറേഴ്സ്, നാഷണൽ ഓഫീസ് ബെയറേഴ്സ്, ഒപ്പം അവരെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്ന നാഷണൽ ആൻഡ് യൂണിറ്റ് ലെവലിലെ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡയറക്ടേഴ്സ്, ഒപ്പം അവരുടെ എല്ലാം മോറൽ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ സപ്പോർട്ട്, കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ടായി നിലകൊള്ളുന്ന ബാക്ക് ബോണായിട്ട് വരേണ്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികര്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ UKKCA ഭാരവാഹികൾ, വനിതാ ഫോറം ഭാരവാഹികൾ, എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ പുതിയ 2 വർഷത്തേക്കുള്ള ആശംസകൾ നേരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അഭിമന്യ പിതാവുണ്ട്. പിതാവിൻ്റെ പ്രസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂലക്കട പിതാവിൻ്റെയും മട്ടാരശ്ശേരി പിതാവിൻ്റെയും കൂടെ പ്രസൻസ് ആണ്, കോട്ടയം അതിരൂപതയുടെ പ്രസൻസ് ആണ്. ഞാൻ അത് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ, നമ്മളുടെ രൂപതയുടെ ഡെസിമൽ ഇയറിലാണ് ഇത് ആരംഭിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ഇത് 9 വർഷം കഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. സോ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു. സോ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സജി അച്ഛ ഫോർ ദോസ് നൈസ് വേർഡ്സ്. ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെയാണ് ആ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞത്. അതിൽ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് എനിക്ക് നമ്മുടെ സുബിൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞതിലേക്ക് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളൂ. ഇപ്പൊ കയറി പ്രസിഡന്റും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന KCOL പ്രസിഡന്റ്സിനോടും കമ്മിറ്റിയോടും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. ആൻഡ് എനിക്ക് അവസാനമായിട്ട് അവരോട് പറയാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ, KCOL പ്രസിഡന്റ് ആവുന്നത് അധികാരത്തിന്റെ പുറത്താവരുത്, അതൊരു വികാരത്തിന്റെ പുറത്താവണം. ആൻഡ് അത് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടാണ് സുബിൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ തലമുറ കൈമാറി വന്ന സ്പിരിറ്റും നമ്മുടെ മോട്ടിവേഷനും ആ നേതൃത്വവും ജ്ഞാന തനിമയും എല്ലാം അതാണ് ആ സ്പിരിറ്റ്. അത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സുബിൻ ചേട്ടന്റെ കമ്മിറ്റികൾ പാസ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു. ഞങ്ങളും ആ സെയിം സ്പിരിറ്റ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു. അത് തലമുറ പാസ് ചെയ്ത് പോവുക. ഒട്ടും നമ്മുടെ ജ്ഞാനായ തനിമയും ജ്ഞാനായ വിശ്വാസം ജ്ഞാനായ ആചാരം വിട്ടുപോകാതെ ഇനി വരും തലമുറയിലുള്ള KCOL പിള്ളേരെ നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. അതിനുവേണ്ടി എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും സഹകരണവും എക്സ് കമ്മിറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഇന്ന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ സജീവൻ പറഞ്ഞ പോലെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നവരെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഞങ്ങളുടെ കാണും. സോ വൺസ് അഗെയിൻ ഞങ്ങൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിലും ഞങ്ങളുടെ ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ പേരിലും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു. Thank you very much, Sajichan, for the wonderful words. Thank you, Chanincharai, for your wonderful words as well. So, we are approaching the end of Namada program, guys. So, for that, I would like to invite Namada beloved Vice President, Serin Joseph, onto the stage for the vote of thanks. Hello. Hi, everyone. Yeah. Okay. As you all know, this year marks the 10th anniversary of UKKCYL, and I would like to conclude our opening ceremony with a vote of thanks. First of all, I would like to express our sincere gratitude to our Bishop, Givargis Mar Aprem, for taking time out of his day and blessing this ceremony with his presence and prayers. Secondly, I would like to thank our National Chaplain, Sajichan, for being the pillar of strength of UKKCYL throughout the past 10 years. UKKCYL would not be the same without Sajichan. Also, a special thanks goes out to all the Knanaya priests that have joined us today for this ceremony. I would also like to thank our UKKCA President Thomas Engel, UKKCA Secretary Gigi Engel, and our Women's Forum Chairperson Darli Andy for putting all of their commitments aside and joining us today for our opening ceremony. Furthermore, I would like to thank our former UKKCYL National Directors, Sheri Andy and Sabu Engel, for guiding and shaping UKKCYL to what it is today. Thank you, Sheri Andy and Sabu Engel. Next, I would like to thank Subin Chadai and the rest of our first ever UKKCYL committee for joining us today. I would also like to thank all the previous UKKCYL National Committee members for joining this ceremony and for their hard work and perseverance throughout the past 10 years. Next, I would like to thank our National Directors, Sintu Angla and Jomalandi. Sintu Angla and Jomalandi have had a pivotal role in the success of all our ventures and have always been the most supportive directors that our committee could have asked for. Therefore, thank you, Sintu Angla and Jomalandi. Moreover, I would like to thank Teni Jedi, Blaze Jedi, Justin Jedi, and Yesh Das for being the best team that I could have asked for. The past 2 years would not be the same without their efficiency and hard work. Also, a big shout out to Yesh Das and Meka for taking on the role of anchoring for this program at such short notice. Thank you, guys. Last but not the least, I would like to thank all our UKKCYL office bearers, directors, members, and parents
that have joined us today and also supported our committee and the previous committees throughout the past 10 years. We owe all our successes to your support. Our best wishes also go out to the newly elected UKKCOIL committee in all their future endeavours. As it would be impossible to thank everyone who has had a role in the growth of UKKCOIL in such a short speech, I would like to conclude my vote of thanks. Thank you, JUKKCOIL. Thank you so much, Serin, for your vote of thanks. So unfortunately, it is nearly the end of our opening ceremony. And once again, I would like to thank all of you for taking part and tuning in to our UKKCOIL's 10th anniversary opening ceremony. Hope you guys enjoy the program, and thank you for giving us this wonderful opportunity. And I would like to say a personal thank you to the National Council, to Achumar, to my dear colleagues, to my dear team for giving me the opportunity to work as the treasurer and work with you guys as well. So thank you very much. I learned a lot. So thank you very much for that. So this is Yeshdas and Mehka signing off. So take care. Take care and stay safe. താങ്ക് യു ബോസ്. നമ്മളെല്ലാവരും പിരിയും മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ സജയിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് പിരിയാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു. പിതാവ് ഇതിനകത്തുണ്ടോ? പിതാവിന്റെ കണക്ഷൻ നേരത്തെ പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. നെറ്റിന്റെ അവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അച്ഛന്മാരുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഒരു അവർ ഫാദർ ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പിതാവിലാക്കി ബാക്കി അച്ഛന്മാരെല്ലാം കൂടെ ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കാം അല്ലേ? നമുക്ക് ഷോർട്ട് പ്രയറായിട്ട്. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ ഈ 10th ഇയർ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് യൂണിറ്റ് ആൻഡ് നാഷണൽ ലെവലിൽ ബെസ്റ്റ് ഇയർ ആയിട്ട് മാറാൻ, UKKCOILന്റെ ബെസ്റ്റ് ഇയർ ആയിട്ട് മാറാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് 9 years ഇവിടെ ലഭിച്ച എല്ലാ ആക്രമണങ്ങൾക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ആൻഡ് മോർ ബ്ലെസ്സിങ് ഫോർ ദ കമ്മിങ് ഇയേഴ്സ്, especially through our office bearers and directors, നമുക്ക് പ്രേ ചെയ്യാം. നമുക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് ഒരുമിച്ച് അവർ ഫാദർ ചെയ്യാം. Please, you can unmute and we shall pray together with our parents and members and friends. Okay. We can start to the Our Father. What in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, forgive us our trespasses, forgive us Amen. Please join your hands for the final blessing. May Almighty God bless you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. 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 Thank you. ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ അച്ഛന്മാരെ. Thank you very much. Thank you. Directors, മുൻഗാമികൾ, പിൻഗാമികൾ. Thank you, guys. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Bye. Thank you, everybody.